बंद कर दो। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम सुमित खन्ना, ओम ग्लोबल ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੇ ਜਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣੇ we'll take all those questions and queries and few updates as well in terms of what's been happening for this week and the past week. A number of changes in this sector, especially to do with the migration and education and few skill assessment sectors as well. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ 189 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, so please hold tight, give us couple of more minutes. Meanwhile ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ questions ਹੈ, please post them. Any questions in relation to migration or 189 round or anything, please do post your questions as well. We'll go through all those questions to try not to ask same question multiple times, so that we can go through all those questions as well. Number of updates, so please hold tight and give us a few more minutes, couple of more minutes, and we'll be live.
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ ਹੈ, ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੇਨਲੀ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦੀ Australian migration law, what is happening in this sector, number of changes. I can see there are number of comments, questions on both TikTok, Facebook, Instagram and YouTube. We'll take more of the questions on TikTok. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ before we go into any further questions, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ this week and past week ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ the biggest news and the most happiest news of this week, in fact from yesterday, 189 invitation round. It was quite a big invitation round. When we say big, that means a number of invitations were sent out. Major sectors or the ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ invitation ਆਏ ਉਹ ECT ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ, early childhood teacher, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ minimum points that we have seen is 75 points ਜਿਹਦੇ ਤੇ invite ਆਏ ਨੇ। Number of teachers got invited in this sector and a lot of people who had their EOIs lodged, they were invited as well, so congratulations to all of them. Construction sector, once again, bricklayer, carpenter, welder, painter as well, and quite a few other related construction sector, they were invited as well for as low as 65 points. And ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ civil construction design, a lot of people who do follow us, they know this is not one of the best occupation or skill that we endorse, but still there were a number of invitations sent out in this sector as well, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ minimum threshold ਆਪਾਂ 75 points ਤੇ ਵੀ invite ਦੇਖੇ applicants ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ। Apart from that, quite a few engineering occupations as well, mechanical engineering, they got invited as well. Registered nurses, they got invited, and civil engineers were invited as well. A few IT sector, and even in fact we have seen accountant invited at 95 points as well. Not just accountant, chef and motor mechanic invited at 95 points as well. So in our sectors the which threshold बहुत ज़्यादा सीगा, but yes, invitations were sent out in this sector too. ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟ ਆਫ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, but there is a detailed video that we have posted on our TikTok and all other social media platforms as well, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਸੂਨ ਪਬਲਿਸ਼ ਆਲ ਦ ਡਾਟਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੱਟ ਆਫ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਨਵਾਈਟ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਆਲ ਦੈਟ ਡਾਟਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ। Apart from that ਜੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 189 ਦਾ ਅਗਲਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦੇਖੀਏ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਸੀਗੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ 60 ਡੇਜ਼ डिपार्टमेंट ने अगला इन्विटेशन राउंड करता। सो वी आर प्रिडिक्टिंग मोस्ट लाइकली इन जनवरी the next invitation round will be, but again you never know, the Department of Home Affairs never announces before they send an invitation out or 189 invitation, but जब ही कुछ इतना दा update आंदा है we'll notify all of you as well. In terms of PR processing times, 189 visas, it is very fast processing these days. We have seen applications being processed within 10 days as well. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ application decision ready ਹੈ, you will get the visa outcome very soon. So that means the PR people are getting from September intakes is already over, because pretty much of all of them were invited and got an visa outcome as well. ਤੇ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇਨਵਾਈਟ ਆਇਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਰੈਡੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਰੈਡੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰੇ, then you will get an outcome very soon as well. So ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, foreign visa processing is very fast for this entire week. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ 485 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਐਂਟਰੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੀ 3-4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 485 ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਐਂਟਰੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੀ
ਤੇ ਆਊਟਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲੌਜ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਐਕਸਪੈਡੀਟਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। So this is a perfect time for people because they know they cannot apply, they cannot make a combined application for 485 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ spouse offshore ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਲੌਂਚਿਸ देयर ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ 485 ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਐਂਟਰੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 485 ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਔਨਸ਼ੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 407 ਪਾ ਦਿਓ, 482 ਪਾ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਪਲੱਸ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ 407 ਲਈ ਜਾਂ 482 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ 482 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਸਟੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ PR ਪਾਥਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਾਂ 482 ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਸੋ 485 ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਸੈਂਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਓ। ਡੂ ਨਾਟ ਹੋਲਡ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਰ ਡਿਸੀਜਨਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਚਾਂਸਿਸ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ। ਸਿੱਧੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਵੀ ਸੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। So there is a lot of scrutiny as well. So we never recommend go down on a path that is bumpy path, especially ਉਹ path ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ prospects ਨਹੀਂ ਨੇ। In fact, there are all other options that are available as well. So options ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ monitor ਕਰੋ। Another ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਟਲੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ AITSL ਕਰਦਾ, ਅਤੇ AITSL ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ 788 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ 1 year ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਈਵਨ ਦੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ AITSL ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ AITSL ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ਅਸੀਕਾ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੇਜਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟੀਚਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਦੈਟ 4 years ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਬੈਚਲਰਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, then you get a waiver of 7788. So they don't have that requirement of 4 year study from Australia or these countries. So as long as you have graduation ਤੇ plus ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂਰ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਡਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 485 ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ EOI ਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਾਥਵੇ ਫॉर ਪੀਪਲ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ EOI ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟੀਚਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਥਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆਉਣਗੇ ਮਾਰਕ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, that means it will come down to the points or other factors as well ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। So people who are already studying
ਜੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਦ ਨਿਊ ਅਸੈਸਿੰਗ ਬੋਡੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਸੀਕਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ AITSL ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ART ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ PR ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ। ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ, ਸਟਰੋਂਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਟਰੈਵਲਡ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। So this is not right. It clearly seems ਕਿ department has instructions from the back end ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 2-way ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੋ this is why we have this access to the tribunal, Australian Reviews Tribunal। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨੈਫਿਊ, ਨੀਸ, ਅੰਕਲ, ਆਂਟ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਬ੍ਰਦਰ, ਸਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ PR ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਯੂ ਗੈਟ 70 days ਟੂ ਅਪੀਲ ਦੈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਐਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਊਟਕਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਯੂਜਲੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 30 ਮਿੰਟਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਰਿਮਿਟ ਕਰਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੈਟ ਹੂ ਡਿਡਨਟ ਹੈਡ ਐਨੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2 ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾਸ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖੋਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ 462 ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਐਂਡ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ +2। ਬਟ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਬ ਕਲਾਸ 403, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਲਈ। 7 ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 7 ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਚਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੇਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ, ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗੇਨ ਇਟ ਵਿਲ ਵਰਕ ਔਨ ਅ ਬੈਲਟ ਬੇਸਿਸ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਫੀਸ ਰਹੇਗੀ $25 ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ $365 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 3000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 462 ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਓਨਲੀ 1000 ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਰਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਅਪਲਾਈ। ਫਾਈਨਲੀ 482 TSS ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੰਬਰ ਐਂਡ ਜਾਂ ਬਾਏ ਦਸੰਬਰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗਾ ਸਕਿੱਲਸ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀਜ਼ਾ। 100% ਸਕਿੱਲਸ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਟ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1 ਈਅਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਸਟਰੀਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ 1,35,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਇਨ ਦੈਟ ਸਟਰੀਮ ਐਕਸੈਪਟ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਲੇਬਰਰਸ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰਸ। ਉਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅਪਲਾਈਂਗ ਅੰਡਰ ਦ ਕੋਰ ਸਕਿੱਲਸ ਪਾਥਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਰ ਸਕਿੱਲਸ ਪਾਥਵੇ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਲਿਸਟ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਅੰਡਰ ਦੈਟ ਸਟਰੀਮ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਸਟਰੀਮ ਪਾਥਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੇਬਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਨ ਪਲੇਸ, ਯੂ ਗੋ ਡਾਊਨ ਦੈਟ ਪਾਥਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਰ ਸਕਿੱਲਸ ਪਾਥਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਰੂਮਰਸ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਡਿਸਮਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ
जब तक डिपार्टमेंट यदि कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं करता तब तक वी कांट अपडेट यू. सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन वी हैव सो फार. प्लस 482 visa will also lead to permanent residency pathways as well. So it doesn't matter ਕਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 482 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਆਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ 4 years ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ. So these are some of the major changes that are coming in the 482 sector. These are the main ones ਜੀ. ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ, ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਆਲ ਦੋਸ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜੀ ਪਲਕ ਸੇਟੀਆ, hello sir ji, any chance of 491 Victoria on 70 points, living in regional and working as well? Palak, it depends on your skill. So skill and 70 plus 15, only then you can see what are your chances. Sir, मैं MPIS कीती है, PY, नाटी, PTE सब कीता है, but South Australia च कुछ नहीं बनेगा. Would ECT be good? ECT is very good given के थोड़ा की plan है. Look, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਕੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ECT ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਐਵਰੀਵਨ ਕੈਨ ਡੂ ECT ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਸੇਮ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ PR ਲਿੱਤੀ, ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ. ਵਨ ਸਾਈਜ਼ ਡਜ਼ਨਟ ਫਿਟ ਆਲ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ PR ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ. ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ECT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ, ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਐਂਟਰੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਪਲਾਨ ਯੂਰ PR ਪਾਥਵੇ. When will be the 491 round in Victoria? Palak, we don't know. It could be any time soon. Victoria ने already 3 round करते, तो we are hoping by December there will be another round as well. Hi sir, I just finished my diploma and advanced diploma of IT. Can I change it to nursing now? You cannot change to nursing, but you can take admission in nursing depending on your eligibility and everything. Anish, another thing, it depends on ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੀਮਿਸ. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 1000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿਰਫ 40 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਈ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਟੇਕ 40 ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ. ਵਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2025 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ. Second point is majority of these colleges are reviewing their fee structure. A lot of these colleges has already increased their fee as well. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ right now eligible ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ and if it's possible for you to take admission in November or December intake, we highly recommend you ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ instead ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ. ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਕੋ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੋ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, they won't be able to offer you any admission as well. So this is a very important point. Next question है जी, I'm into second year of masters in communication development.
So now I have 1 year left, so can I take up graduate diploma? If you're already studying masters and you want to, if you want to study parallelly, yes, it's an option, as long as ਤੁਹਾਡੇ primary course ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਏ, that is an option available. Otherwise ਤੁਸੀਂ ਇਹ course while as a 485 holder ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, so that's entirely up to you. Bro, any chance of solid plaster at 7190? Yes, very good chance है जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟ ਆ ਜਾਏ ਜੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. Plaster, it relates to the construction industry and there have been number of invitations in this sector, so wait for probably the next invitation round. Harman Hans, any chances civil draftsperson 60 plus 15 Victoria? There could be. Victoria ने बहुत ज़्यादा civil draftsperson invite नहीं भेजे, so it really depends Harman कि वो किन्ने civil draftsperson invites भेज रहे हैं. ਲਾਈਫ ਮੈਲਬਰਨ 1 ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ? 6 ਈਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਕਿੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ department announced in March this year कि they are reviewing the point system as well. So there are chances ਜੇ bulk of changes ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ point system ਵੀ change ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ point system change ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ EOIs ਤੁਹਾਡੀਆਂ lodge ਹੈਗੀਆਂ most likely they will be reviewed as well. You may need to lodge new EOIs too. ਹੁਣ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6 ਈਚ 7 ਈਚ 8 ਈਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ. ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬੇਸ ਏਜ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ ਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ. ਫਿਰ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਈਅਰਸ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਂਜਸ ਦੈਟ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ what is happening in Canada or their point system. This is basis on that we are reviewing ours as well. But जब ही ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ we will share it with you guys as well. Falzan Malik, future of civil construction design. Again फैज़ान, ये बहुत हमारा फेवरेट कोर्स नहीं रहा शुरू से, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स में सर्टिफिकेट्स लेके पढ़ाई करके EOIs ROIs डाली हुई हैं, बट यू नो we don't see a great future it, but then it really comes down to कि डिपार्टमेंट इस सेक्टर को कैसे देखता है. शेफ तस्मानिया 90 points. रमन, तस्मानिया ਦੇ ਵਿੱਚ there is a quite straightforward, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਮਾਨੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਟਲੀਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ. ਤਸਮਾਨੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਹੂ sends out invite every single week. So it all depends on your eligibility. Doesn't matter ਤੁਹਾਡੇ 90 point ਹੈ ਜਾਂ 65 point ਹੈ. It's not a points game, it's more about the eligibility criteria of Tasmania. This is how Tasmania works. Dilpreet Sandhu, hello sir, 482 ਤੋਂ ਬਾਅਦ once 186 granted, how long? 186 ਜਦੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ grant ਹੋ ਗਿਆ, 186 is PR. There is no obligation that you have to work with the same employer, because now you are a permanent resident and there is no condition on your visa that you know restricts you to work with any other employer or change jobs. Raftar, when will be the next 1-8 round? Hopefully January next year. What is the success rate of visitor visa these days from India for young siblings under 18? Success rate is still very good. ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ 18 ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੇ. ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਤੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, they can advise you whether they can do it or not, and they do take your consent as well. So this is something you need to check with Bupa when you book the medical examination with them. Best state for chef Palak? Again, best state ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ. ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੈਫ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ. really I would recommend you to do a one-on-one consultation. There is no one single word answer. ਸ਼ੈਫ ਇਨ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ. 1200 ਦੀ ਹੈ, 600 190 ਅਤੇ 600 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ 491, ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ.
So very high competition in Queensland. It's not one of the best states for this financial year. Accountant, 3 years Australia experience, superior English, employer willing to sponsor. Will this work? Yes, Ash, it will definitely work. The sponsorship वाली option है, you can consider that option. Otherwise, for an accountant, the cutoff or the competition is quite high. Unless you are sitting at somewhere around 95 or 100 points, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ chances ਹੋ ਸਕਦੇ invite ਆਉਣ ਦੇ. Facebook ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਮਿਤ ਜੀ, why they are not giving invitations to motor mechanic at all? What's wrong with the department? Look, nothing is wrong with the department. The motor mechanics at this stage is not too much in demand. This is how they see. At this point in time, their prime focus is construction sector. The construction sector ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਏਗੀ, then probably they need to go to the other sectors as well. So if you are a motor mechanic, we highly recommend you to look at employer sponsored options or look at options like for example New South Wales Pathway 1, where you need to work in regional area for 6 months with the same employer at estimate level, then you are eligible directly for a nomination. So really depends कि तुसी की target करो, but don't target 189 or 190 जे थोड़े points बहुत वधिया नहीं है depending on your state. How about EN in South Australia? South Australia is again little tough this year, but EN is something that is very specific. Western Australia ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ invites ਆਏ ਹੈ enrolled nurse ਨੂੰ. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ we hope that Victoria ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ EN ਨੂੰ invites ਹਨ. Otherwise New South Wales Pathway 1, ਨਹੀਂ ਤਾਂ Tasmania ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ job ਹੈ established business ਦੇ ਕੋਲ and you live there for a certain period of time, that is an option available as well. ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜੀ, ICT security specialist 90 points. ICT security specialists were invited at 95 points in yesterday's round, so you are very close. If you can work on your points, I think this is where you got a good chance as well. METS visa open, it's not open yet. The department initially announced it will open in November, so hopefully very soon. Once it opens, you can make your pre-registrations as well, and we'll keep following us on the social media platform. We'll update you here as soon as the registration opens. Arpanpreet RN itself 70 points, 190 WA. Yes, 190 with 65. It's tough competition, but RNs are always in demand, so there are chances you may get 190 as well. 190 welfare worker New South Wales 80 points. Well, competition is high, so as long as department is inviting this sector, then there could be good chances. Otherwise try to target 491 as well. This is where you got good chances there. Motor mechanic visa finishing 2nd December. What should I do? Samriddhi Thakur, you really need to plan your PR pathway. थोड़ा plan किया पहली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ concerns ਨੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ what should be your stay strategy, ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ. What are the visa options available to you based on your profile? The second thing is, what is your plan for your PR pathway? So if you're looking to get a lengthy stay, obviously this is keeping in mind you are looking for a permanent residency pathway as well. For that, I would recommend you to see a registered migration agent, an experienced one, to plan your PR pathway, or you can book an appointment with us as well. I'm usually based in Melbourne CBD, and you can book an appointment online. You can come and see me face to face, or you can do a phone consultation as well if you are not available in Melbourne. ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CBD ਦੇ ਵਿੱਚ 530 Little Collins Street. We are also based in Truganina in Tallis Circuit, right next to Tarnet. ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ. January next year ਤੋਂ will be also based in Sydney as well. So right now I'm available in Melbourne branch. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, walk in ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Otherwise we recommend you to book an appointment first online, then you can come and see us.
कनाडा से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग सकता है सर? ज़रूर लग सकता है जी, डिपेंडिंग ऑन द एलिजिबिलिटी। लगता है, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया के वीज़े बंद नहीं हुए, वीज़े लगते हैं, बट डिपेंड्स विच वीज़ा यू आर रेफरिंग टू। You looking for a visitor visa or tourist visa, or what visa you are looking for? Few more questions from Facebook. There are over 300 questions we have. Honestly, we won't be able to answer all of them. But ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, we try to answer majority of those questions there if they can be answered in one word. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੋਈ PR ਪਾਥਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਡਿਟੇਲਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ, ਚਾਹੇ ਔਨਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਟੂ ਬੁੱਕ ਐਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। I want to move in Australia with my husband from New Zealand. I have PR, but he's on tourist. Okay, you want to move, depends what's your plan. Citizenship लैके New Zealand दी move होना बहुत सौखा है जी, because New Zealand citizens get special visa on arrival for Australia, but then depends what your long-term plans are. 485 visa expiring in 2.6 month expiring. 2.6 month experience, can I apply tourist visa, gain time and then? Well, there is an option available. ठीक है, tourist visa apply करते जे तुसी eligible हो, 186 can only be applied the day you have 3 years of full-time work experience in your nominated occupation at a highly skilled level, and that experience has to be the post-study experience. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ experience. R Sandhu, hello sir, 186 chef direct entry business in regional Victoria, nomination processing time please. R Sandhu, department regional businesses ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ nominations approve ਕਰ ਰਹੇ, they are prioritizing the regional area ones, so depending when you applied and your skill is chef, so hopefully very soon, depending ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ application ਪਾਈ ਸੀ। One final question. Hi there, I'm based in Ontario, Canada, and can I apply for work permit for regional program Australia? Well, it's a yes or no. It's a very basic and vague question. When I say vague, that means we need a lot of information to advise whether work visa is possible. Australia is unlike Canada. The requirements are high and strict, and Australia highly focuses on skilled migration, highly skilled people in certain relevant areas. So really depends what your profile is, accordingly ਤੁਸੀਂ apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. So I would recommend you to book an appointment to discuss this in detail. Again, as I said, we have now close to 400 questions. We won't be able to answer all of them. But ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ visitor visa ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ questions ਨੇ, we are doing a visitor visa seminar in our Truganina Tarnet office on Saturday 16th of November. There is a pre-registration required, for which we'll share the link very soon. If visitor visa ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, US ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, UK ਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇ, purely to do with the visitor visa, we are doing this seminar in our Truganina Tarnet office. Please do come to our seminar on 16th of November, which is Saturday. ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਯੂਜਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨਾਰਮਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स when it comes to Australia visitor या US या Canada या whatever country we are doing this for. जो भी थोड़े questions है, कोई profiles है तुसी discuss करना चाहने जरूर आओ. This will not be a one-to-one consultation but a seminar. That means all the general basic information will be provided. Any specific questions can be answered as well, but not all the profiles will be discussed in detail. So this seminar is on 16th, visitor visa seminar is on 16th of November, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ at our
ਟਾਰਨੈਟ ਟਰੁਕਨੀਨਾ ਆਫਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਟਰਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਮੈਲਬਨ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 189 ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ PR ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਫਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ PR ਵੰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ PR ਜਲਦੀ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਡ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 1-on-1 ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।